बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर है। आज मैं एक तारीख़ी वीडियो क्लिप बनाने जा रहा हूँ। एक हिस्ट्री है जो हमारे असलाफ बुज़ुर्ग हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनता देखा कि पाकिस्तान को हासिल करने में हमारे असलाफ ने किस कदर कुर्बानियाँ दी, और तवील जो हिजरत थी या सबसे दुनिया की बड़ी हिजरत थी, उसके इवाज़ और लाखों कुर्बानियों का हासिल ये धरती ये पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। तो इसके पाकिस्तान बनने के पेश ख़ैमा में बहुत सारी कुर्बानियाँ, उसका मैं चूँकि यहाँ तफसील से ज़िक्र नहीं कर सकता, लेकिन इतना है कि मैं ये एक वीडियो क्लिप बनाकर आने वाली नस्लों को बताऊंगा। बल्कि मेरी ये कोशिश है कि जहाँ जहाँ कहीं भी जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस प्यारे पाकिस्तान को बनता देखा, तो उनकी मैं वीडियोज़ बनाऊँ, और फिर आने वाली जो नस्लें हैं, जब हम नहीं होंगे तो ये वीडियोज़ वो देखेंगे कि ये लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से बनता पाकिस्तान देखा और किस कदर मुश्किलात के बाद हमें ये मादर वतन पाकिस्तान मिला। तो आज मेरे पहलू में बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करने से कबल मैं ये बताता चलूँ कि ये बुज़ुर्ग जो हैं वो इंडिया से आए थे, और इंडियन पंजाब का जो चढ़ता पंजाब है उसके जो लहजा है असल पंजाबी लहजा, और जो पाकिस्तानी पंजाब है जिसको पंजाबी में लहंदा पंजाब भी कहा जाता है, तो उसका भी अपना इम्तज़ाज है। तो दोनों ज़बानों का इम्तज़ाज है। बल्कि जिस ज़बान में मैं बात करूँगा ये रचनावी जंगोची लहजा, जंग जो डिस्ट्रिक्ट है बड़ा तारीख़ी पुराना है, फैसलाबाद की अब ज़िला है, पहले फैसलाबाद उल्टा तहसील हुआ करती थी जंग की। तो इसका कबीर वाला खानेवाल गिरदोनवा में ये जो लहजा है जिसमें मैं बात करूँगा रचनावी जंगोची लहजा वो, और जिसमें बाबा जी बात करेंगे वो असल पंजाबी है, और असल पंजाबी का ये ज़ैली लहजा है जो जिस रचनावी में मैं बात करूँगा। तो दोनों लहजों का इम्तज़ाज देखना, और यहाँ पे जो हमारे सिख या हिंदू दोस्त थे यहाँ से उठ के गए, सिख तो वैसे कहते हैं कि वो पंजाबी ही बोलते जहाँ कहीं बसते हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो जो यहाँ से गए थे उनकी काफ़ी वीडियोज़ है। जैसे लाल चंद की वीडियो पिछले दिनों हमने देखी थी, वो सरदारपुर के ही थे, वो आगे चल के बाबा से बात जब करेंगे तो वो ये हमारी रचनावी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और इसी ज़बान में वो बिल्कुल सेम यही लबो लहजा था जंग का जिसमें मैं बात करूँगा, और जिसमें बाबा बात करेंगे वो जो है चढ़ता पंजाब उस दी यानी वो लहजा। तो अब मैं इसमें अपनी ज़बान में और पंजाबी में हम लोग इंटरव्यू ये करना चाह रहे हैं। अब हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? इलमदीन है मेरा नाम जी। अच्छा, ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਡੋਗਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਡੋਗਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ 12-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਤੇ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਜੀ 85-86 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 85 86 ਜਾਂ 87 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1935 ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬਲਕਿ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਥਾ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ, ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ। ਥਾਣਾ ਬੋਹੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ। ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ। ਬੋਹਾ, ਹਾਂ। ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 12-14 ਸਾਲ? 12-14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲਾਉਣ ਸਭ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੱਗਾ ਬਲੂ ਸਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਮਤਲਬ 12-14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 1935 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਥੇ ਸਮਾਣੀਆਂ ਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਥਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਚੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਥੇ ਨਾ 100 ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ, ਸਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਭੇ ਤੋਂ ਝੰਗ ਥਾ ਬੜਾ। ਸਹੀ। ਝੰਗ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕੰਨੀ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਾਲ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜਿਤਨੇ ਥੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੇ, ਗੜਾਸੇ ਕੇ ਤੇ
ਰਾਈਫਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੇਲੇ 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੱਕ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਰਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬੋੜੇ ਵਾਗੇ, ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਥਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਾਣੀ 60 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਟੱਪੇ, ਪਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 15-20 ਦਿਨ। ਉਹ ਸੁਖੇਰੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਥਾ ਲੌਲਵਾਸ, ਬੀਰਾਬੱਦੀ, ਨਾਗਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਕਿ ਲਾਲ ਖਾ ਸੁਖੇਰਾ ਥਾ, ਉਹ ਥਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਟੁਰਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਟੁਰੇ ਸੋ? ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਪੈਦਲ, ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਥੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਬੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੰਦੂ ਸ਼ੰਦੂ ਦਾ ਸੀ ਚਬਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਖੁਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਗਾਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਗਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਲਮਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵਗ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਖੇਤ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਥਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੌਕ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਆਈ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਲੀ ਆ ਗਈ, ਸਹੀ, ਇਸ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਗਲੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਆਈ ਗਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਆਇਆ? ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਆਏ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਥੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਆ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਤਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੇੜ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਈ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ, 25-30 ਮੀਲ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਤੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ? ਗੱਡੀ ਉਹ ਯਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਬਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋਬਾਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਯਾਦ? ਹੁਣ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਸਲੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ?
ਹਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਮ ਥਾ। ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ। हाँ उत्तम सिंह था। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ? लालू सनियाल था। ਅੱਛਾ, ਲਾਲੂ ਸੁਨਿਆਰ। सनियाल था एक। ਅੱਛਾ ये कई थे याद नहीं रहते जी, कई तो बंदे नाम थे। हाँ। एक दिन बलौरी था। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ ਹੈ? जी अपनी मस्जिद थी। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ? नहीं अद्धे सिख थे अद्धे मुसलमान थे। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਡੋਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ family? डोगर थे सॉरी। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ? नहीं और कोई नहीं थे। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਗਏ ਹਨ हाँ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਏ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ? गल की पता कितने गए न वो, ਅੱਛਾ, कोई पता नहीं है। ਸਹੀ। हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? नहीं नहीं साड़ियाँ अपदियाँ मसीतां आपदे मां पे च रखे सी, नमाज पढ़ते थे क्यों ਨਹੀਂ, नहीं? ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ना कुछ नहीं कह सकते थे। अच्छा, उन्हें जरूरत ही कोई नहीं कहने दी गल। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਿਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਛੋਟੇ? ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, 1000 5-5000 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀਆਂ। ਆ ਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜਨਾ, ਸਹੀ ਮਾਰ ਤਲੀਆਂ ਰਜਾ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਸਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਬਸ 3 ਤਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਭੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅੱਠਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂ? ਨਹਿਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਨਹਿਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ? ਨਹਿਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਬਤਰਾ ਹੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ? ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ था। ਸਹੀ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰਿਆ था, 7 ਮੋਰੇ थे। ਅੱਛਾ, ਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ? ਬਗਾਣੀਆਂ। ਬਗਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ 7 ਮੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਂ ਦੇ? 7 ਮੋਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਦੀ ਭਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਭਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸੂਬਾ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਕੁਛ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੱਲੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ। ਜਨ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਬਰਾਤ, ਇਤਨੀ ਸੁੱਕੀ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਗੇ? ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ, ਗਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਏ ਮਾਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਛੂੜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਾਇਆ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਓ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਬਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਕੱਚਾ ਵਾਸਤਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ, ਘਿਓ ਦੇਤਾ, ਖੰਡ ਦੇਤੀ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਟੋਬਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੋਧਰੀ ਉਤਰੇ। ਸਹੀ। ਲੋਧਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਸਹੀ। ਲੋਧਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਬੇਲੀਆਂ ਆਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰਦ, ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ, ਵਾਲਿਦ ਵਾਲਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ? 2 ਮਸ਼ੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸਹੀ। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹ 4 ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜਾ ਥਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੇ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਨੂ ਬਾਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੰਨੂ ਕੱਟੀ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ।
ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਵੀ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਬਸ, ਮਕਾਨ ਆਪੋ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬਸ ਮਾਲੋ ਮੱਲੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੇ 5, ਮੈਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ 10 ਜੀ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਹੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲੀ? 5 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ? ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਉਸ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੈਸਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਥਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਦਾ ਤੁੱਥ ਮੁੱਥ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਸਹੀ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਗੀਆਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਕਬੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗਰੋਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆਈ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗਾਲਬਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ 1-2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਹ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਆਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਨੋਂ ਆ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘਰ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਲਏ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੇ ਆਏ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਏ, ਕੰਡਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਗੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐਂ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਪਿੱਪਲ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਤਲੀ ਥਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਪਲ ਕੋਲ ਗੇਟ ਆਈ ਕੋਈ? ਪਿੱਪਲ ਕੋਲ ਗੇਟ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਘੁਬਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੇਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਸ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗਦੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟੋਟਾ ਹੈ ਆਹ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੰਜੀ ਦਿਨੋਂ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟਾਂ ਦਾ, ਕੱਚੀ ਦਾ 12 ਪੱਕੀ ਫੁੱਕੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਟ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆਈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਬਾਗੇ ਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਲਾ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ? ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਥਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਇੱਧਰ, ਉਹ 'ਚ ਕੀਤੇ ਪਏ ਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਦਿਓ ਬਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਾਨ? ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਹਲੇ ਸੀ। ਪੇਟੀਆਂ ਫੂਟੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਸਾਫ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਛੱਡ। ਅਚਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ, ਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਭੱਜ ਪਏ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੋ ਭਈਆ,
ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣ ਗਏ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕੇ 5 ਪਿੰਡ ਸੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ थे ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਲਬੂਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਿਆਂ ਥਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡੋਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਗਰ ਤੋਂ ਭੱਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਹਟ ਕੇ ਛੱਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਕਰ ਕੇ ਮਾਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਡੋਗਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੋਗਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਇਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹਨ ਯਾਨੀ ਹਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਯਾਨੀ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣਨੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵੀ ਹਾਜੀ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਵੀ ਹਾਜੀ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਮਾਰ ਇਕਬਾਲ ਹਰਾਜ ਔਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਹਾਂ ਵਾਲਿਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੀ ਖਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰਾਜ ਇਸ ਕੋਠੀ ਬਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਂਦਾ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 1960-65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸਨ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡੀਪੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸਨ ਹੁਣ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵਕਾਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੋੜੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਨ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਫਨ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਾਰੇ ਪੱਟਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇਲਮਦੀਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 85 86 ਜਾਂ 87 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਖੂਹ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ 2-3 ਮਰਬੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ 3 ਮੀਲ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 3 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਵਗ ਜੂਗਾ 3 ਮੀਲ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਖੁਰਾਕ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮਿਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੁੱਤ ਖਾ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਤਨਾ ਖਾਈਏ ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਉਤਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪੀ ਮਲਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸੀ ਵੇਲੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਚਲਿਆ ਵੀ ਖਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੇ ਬਾਜਾ ਬਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੋਤਰਾ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਖੈਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਸ ਜੀਓ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਸਿਹਤ ਦਰਾਜ਼ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹਲੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਦੰਦ ਨੇ ਬਾਗ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਉਹ ਗਿਰਾਂ ਨੇ ਆ ਖੜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੰਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੁਬਹ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਹੀ ਤਿੰਨ ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਪੰਜ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 26 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਲਾਂ ਕਰੋ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵਸਤ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋਜ ਕਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਬਾਂਗ ਮਿਲੀ ਸੋਹਣੇ ਮਹੂਬ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਮਾਤੀ ਰਲਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਆਇਬ हज़रत बिलाल ओ वाक़या मतलब वो किसी होर तो सी चूँकि फिरौन था पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे चले न तो ना कोई होर उसी थोड़े ज़हन ते नहीं आ रहा मेरे ज़हन ते नहीं आ रहा वो ना बहरहाल वो हज़रत बिलाल क्या बात है जी आला भी ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਏ ਹੋ ਮਰੇ ਫਿਰ और फिरौन और पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले दी गल अच्छा एक मैं एक छोटी जी नाज़म तुहानू सुनाना वा अमरता प्रीतम इंडियन दी पंजाबी शायरा सीगी औरत ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚਨਾਬ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਝੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੇ ਵੈਣ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ इश्क ਦੇ चोर आज कित्थों लब के ले आइए वारिस शाह एक और तो नाजरीन ये थे हमारे बुज़ुर्ग 87 साला बाबा इल्मुद्दीन डोगर साहब और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और मुकम्मल जो आपने इनकी पूरी हिस्ट्री सुनी कि जब ये रियासत पटियाला जो चढ़ता पंजाब है वहाँ से ये माइग्रेट होके आए खानेवाल में पाकिस्तानी पंजाब में और खानेवाल के जो कस्बा है सरदारपुर उसमें आजकल मुकीम है आपके 4 बेटे हैं और हयात 5 माशाल्लाह 5 बेटे हैं और वो भी हयात हैं आप भी माशाल्लाह तंदुरुस्त तवाना हैं और मैं ये बताता चलूँ कि सरदारपुर का जो कस्बा है वो तहसील कबीरवाला में है और ज़िला हमारा खानेवाल है 1985-86 में ज़िला खानेवाल बना था चूँकि लाल चंद जो ग्रोवर एक हिंदू जो यहाँ का रहने वाला है सरदारपुर का वो बता रहा था कि उस वक्त ज़ाहिर सी बात है जब पार्टीशन हो रहा था 1947 में तो उस वक्त जो ज़िला था वो मुल्तान ही था तहसील कबीरवाला थी जो 1925 में बनी थी उससे कबल 1827 में तहसील जो थी वो हमारी सराय सिद्धू थी सिख दौर में तो बहरहाल ये एक लंबी डिटेल है तो आज हमारे मेहमान थे बाबा इल्मुद्दीन डोगर साहब इन्होंने अपनी आँखों से बनता पाकिस्तान देखा अच्छा आखिरी गल बाबा जी ये मैंने दस दियो कि तुसां अपनियां अखां नाल किदां वेख्या कि तुहाडे मुसलमान शहीद होए पे होवन लाशां पईयां होवन या इस तरह दा कोई मंजर ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲਾ ਟੱਪੇ ਨਾ ਨਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਟੋਆ ਵਟ ਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੱਪੇ ਨਾ ਕਹੀ ਨਾ ਘੋੜੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਆਸ ਨਾਲ ਝਾੜੀ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਆ ਗਈ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨੂੰ बहरहाल देख लें ये किस कदर
مشکلات کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کیا. بابا علم دین ڈوگر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اس قدر قربانیاں دی کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی, اور قائد اعظم جو طول و عرض میں ہندوستان کے جلسہ جلوس کرتے تھے, اور ان جو سرزمین ہندوستان کے اسلامیان ہند تھے, مسلمان ہند تھے, ان کے زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو طول و عرض سے جو ہندوستان کے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے قائد اعظم کے جلسہ جلوس میں, ان کا جو جذبہ ہوتا تھا وہ آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اپنی معراج پر ہوتا تھا. فلک شگاف نعروں میں سرد زمین ہندوستان پر وہ بھونچال برپا کرتے تھے. نعرے ان کے یہی ہوتے تھے کہ لے کر رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا, اور طویل قربانیوں کے بعد ہم نے یہ وطن حاصل کیا. اور یہ ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے بنتا پاکستان دیکھا. آج 18 اپریل 2021 کا دن ہے. آج میں ان کا ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں. یہ 1934-35 میں پیدا ہوئے تھے, اور اس کے بعد آج 2021 میں جو ہیں بالکل حیات ہیں, اور الحمدللہ ابھی بھی ان کی عمر اللہ کرے یہ 10-20 سال اور بھی زندہ رہیں. ایک اور بھی ہمارے جو بزرگ ہیں احمد شاہ صاحب, وہ بھی سردارپور کے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, مار مختار سرگانہ میرے پاس ہے, ابھی ان کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. وہ چونکہ ہندو جو لال چاند ابھی زندہ ہیں, وہ ان کو جانتے ہوں گے کہ وہ جو بابا احمد شاہ ہیں, ان کی 125 یا 135 سال عمر بتائی جا رہی ہے, ان کا بھی انٹرویو کرتے ہیں. تو ہم نے پاکستان کی کیئر کرنی ہے, کلین اینڈ گرین پاکستان بنانا ہے, اور کرپشن, رشوت, بدعنوانی کا یہ جو نئی نسل ہے, اور جو 10-20-30 سال بعد اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں گے تو وہ جانیں گے کہ کس قدر مشکلات کے بعد پاکستان حاصل کیا, اور قربانیاں بزبان عام و خاص جیسے بابا علم دین ڈوگر سے آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح کے بعد اب ہم نے اس پاکستان کو ایک عظیم انقلابی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے, اور اس کی جو نئی نسل ہے اس کو خوددار, باوقار, باضمیر, با کردار قوم بنانا ہے. پوری دنیا میں ہمارا سکہ چلے کہ یہ پاکستانی, ہمارے گرین پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان عظیم بنے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.